जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? वो गॉड है तो वो अपनी वाइफ को अकेला बचा के नहीं आ सकता? अपनी वाइफ को बचाने के लिए उसे वानर सेना की हेल्प लग रही है। त्रिलोक में मेरे लिए कुछ करना आवश्यक नहीं पार्थ, और त्रिलोक में ऐसा भी कुछ नहीं जिसे मैं प्राप्त करना चाहूं और प्राप्त ना कर सकूं। फिर भी मैं तुम्हारे सामने कर्म कर रहा हूं पार्थ, कर्म कर रहा हूं। ये दिखला रहा हूं, ये सिद्ध कर रहा हूं कि निष्काम कर्म के मार्ग पर चलते हुए जीवन व्यतीत करना संभव है। I knew the temperament of Muslim because it became a problem from 1980 onwards. And in the 80s, Muslims were almost, many of the Muslims, then top leaders were also almost ready to hand it over so that, a problem could be solved. There, this historian, especially Professor Irfan Habib, Romila Thapar, and other Marxist historian R.S. Sharma and Dr. Jha, they came forward. They were all historians, they were not archaeologists. They came and they said, no, it has been, the place has been excavated by Professor B.B. Lal. And he did not find any material from there. And so, Muslims, you should not hand it over the place to Hindu community. Then Professor B.B. Lal, he had to come out again and say, no, we have got number of things. And then he started saying, not only the pillars were reused, extensively reused for rebuilding the mosque. And not only that, we also got the brick bases on which the pillar was standing. All these pillars were standing. So again, the same historians, they came forward because they had a lot of connection with Times of India, with this paper, that paper. And they were very manipulative also. Only their news was carried out by a number of people. There is no problem in accepting that in medieval period, many, unwanted things, many of the temples were destroyed. But the problem with some of our historians, that is mainly our Marxist historian, is they would not accept it. Even if they find it also, they will not accept it. This attitude of the Marxist historians has complicated the entire issue of Sri Rama temple. बिल्किस बानो रेप केस ने अब गुजरात की दो रेमिशन पॉलिसीज के बारे में जानिए, 1992 वाली और 2014 वाली। तो 2014 की जो पॉलिसी है ना, वो क्लियरली ये कहती है कि किसी भी हालत में रेपिस्ट और मर्डरर्स को अर्ली रिलीज नहीं दिया जाएगा। पर 1992 वाली जो पॉलिसी, उसमें ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है। अब ये जो 11 लोग हैं, उन्हें सजा कब मिली? 2008 में। तो इन पर 1992 वाली पॉलिसी अप्लाई होगी, मतलब जब सजा मिली तब जो पॉलिसी थी वो अप्लाई होगी। दूसरा क्वेश्चन ये उठता, मैं वही बोल रहा था, कमांडोज हम जा रहे हैं अभी गांधीनगर, वहां पर टेररिस्ट अटैक हुआ है, 2 या 3 है, कुछ पता नहीं था तब। कि दंगों का दोषी कौन है, हिंदू या मुसलमान? मुसलमान। क्या कहा आपने? यही सुनना चाहते हैं? मुसलमानों के लिए हिंदू दोषी और हिंदुओं के लिए मुसलमान, पर मेरी नजर में दोनों समुदाय इंसानियत के कटघरे में दोषी हैं। Violence has no religion, and no religion has violence. गुजरात के सीएम किसके साथ है? படம் பாத்தீங்களா? பார்த்தேன். எப்படி இருந்தது? அதில் இருந்து நம்ம சில விஷயங்கள் கற்றுக்கலாம். வச்சுக்கிட்டு சினிமாவாக பார்த்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த படத்துக்கு ஒரு 40 மார்க் கொடுப்பேன், 100க்கு ஜஸ்ட் பாஸ் அப்படிங்கிறது கொடுப்பேன். ஏன்னா லூசிஃபர் 1 அதனுடைய எதிர்பார்ப்பு அதிகமாக இருந்திருக்கு. ஸோ 2 வரும்போது அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும், இல்லை அதை விட பெட்டராக இருக்கணும்னு எதிர்பார்த்துருப்பாங்க. கண்டிப்பாக அந்த அளவுக்கு இல்லை. ஸோ இப்போது அதை தாண்டி சில விஷயங்களை நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. இப்போ அவங்க கருத்து சொல்கிறாங்க, அதில் நமக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை. ஆனால் மாற்று கருத்து உடையவர்களோட இப்போது சமூக வலைதளங்களில் நம்ம மோதல்கள் நடக்கிறத பார்க்குறோம். குறிப்பாக இந்த படம் எதை மையப்படுத்தி இருக்குது அப்படின்னா, குஜராத் ரயாட்ஸ் அதை மையப்படுத்தி இருக்குது. அப்போ இந்த கதை வெறும் ஒரு கருத்து மட்டும் சொல்லலை, இது ஒரு பொலிட்டிக்கல் ப்ராபகேண்டா. இப்போ நமக்கு தெரியும், கேரளாவில் ஃபஸ்ட்டு டைம் பிஜேபி எம்பி வந்திருக்காரு. ஸோ அடுத்தது கேரளாவில் ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஃபோவாக பிஜேபி ரைஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. அதை ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்னா பிஜேபியை பற்றி ஒரு நெகட்டிவ் இம்ப்ரெஷனை உருவாக்கணும்.
பிஜேபி வந்துருச்சுன்னா சிறுபான்மையினருக்கு ஆபத்து அப்படின்றத தான் ஓவராலாக இந்த படத்தின் மூலமாக ஒரு கான்ஸ்பிரசியாக பண்ணியிருக்கு. அதுதான் அந்த படம் வந்து சொல்ல முயற்சி பண்ணியிருக்கு. இப்போ இந்த படம் வெளிவந்து இந்த இஷ்யூலாம் வந்தப்போ பாஜக தலைவர்கள், ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர்களுடைய கருத்து வந்து என்னை ரொம்ப ஆச்சரியப்படுத்திடுச்சு. கரெக்டாக சொன்னாங்க, அதெல்லாம் ஒரு சினிமாப்பா, இதுக்கெல்லாம் போய் நான் கருத்து சொல்லிட்டு இருக்கணுமா, ஏதோ ஒன்று எடுத்திருக்காங்க, வேணா பாரு வேண்டானா பார்க்காதப்போ. சரியான கருத்து. சினிமாவால் ஒரு பாஜக அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கட்சியையோ ஆர்எஸ்எஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய இயக்கத்தையோ ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஏன்னா 1000 படம் எடுத்துட்டாங்க. காந்தியை கொண்டது ஆர்எஸ்எஸ் தான் 1000 படம் எடுத்துட்டாங்க. இல்லைங்கிறத நீதிமன்றமும் சொல்லிடுச்சு, பொதுமக்களும் ஏற்றுக்கிட்டாங்க. இருந்தாலும் 1000 படம் எடுத்துக்கிட்டான். ஆனால் இன்றைக்கி என்ன நிலைமை? அந்த குஜராத்தை யார் ஆட்சி பண்ணுறாங்க? பாஜக. ஏன்னா பொதுமக்களுக்கு உண்மை தெரியும். நீ சினிமா எடுத்துட்டானா நான் உன்னை நம்பணுமா? கை தட்டுவேன், சிரிப்பேன், விசில் அடிப்பேன், அப்புறம் போடான்னு தூக்கி போட்டு போயிட்டே இருப்பேன். இது பொதுமக்கள் சொல்லலை அப்படின்ட்டு. ஆனால் பொதுமக்கள் இருக்காங்கல்ல, அவங்க தான் கொந்தளிச்சாங்க. ஏன் கொந்தளிச்சாங்கன்னா, குஜராத் ராய்ட்டை காட்டினதுனாலையோ இல்லை வந்து ஒரு ஹிந்து கடவுள் பெயர் கொண்ட பஜ்ரங்கி அப்படிங்கிற ஒருத்தரை கொலகாரனாக காட்டுறதுனாலையோ, ஹனுமான் கடவுள் பெயரை கொண்ட ஒருவர் கொலகாரனாக காட்டுறதுனாலையோ, இல்லை அமித்ஷா போல ஒருத்தரை வந்து கேரளாவுக்குள்ளே பூர்றதுக்கு அதுக்கெல்லாம் கிடையாது. கேரள மக்கள் இந்த படத்தை எதிர்த்ததுக்கு காரணம் இந்த படத்தை தயாரித்த இயக்கிய நபர்களின் இரட்டை வேடம் தான். இந்த படத்தில் நீங்கள் சொன்னீங்க குஜராத் கலவரத்தை மையமாக எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி. லூசிஃபர் 1 வரும்போதே அதில் ஒரு டைலாக் வச்சுருந்தாங்க. நான் அன்னைக்கே நான் கணித்தேன், இந்த 2 வரும்போது இது ஒரு அரசியல் ரீதியான ப்ராபகண்டா மூவியாக இருக்கும். ஏன்னா 1லேயே ஒரு டைலாக் இருக்கும், காங்கிரஸும் கம்யூனிஸ்ட்டும் அடிச்சுக்கிறீங்க, ஒரு அந்நிய சக்தி உள்ளே பூர பார்க்குது, நீங்கள் அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உள்ளே பூந்துருவான்னு ஒரு டைலாக் மட்டும் வச்சுருப்பான். எனக்கு புரியல, என்ன பாஜக அந்நிய சக்தி? கம்யூனிஸ்ட் என்ன கேரளாவில் ட்ரிவாண்ட்ரத்தில் உருவான சித்தாந்தமா? ரஷ்யாவில் எவனோ உருவாக்குன ஒரு சித்தாந்தம், காரல் மார்க்ஸ்னு ஒருத்தன் ஜெர்மனியில் உட்காந்து உருவாக்குன ஒரு சித்தாந்தம், அது என்ன இந்திய சித்தாந்தமா, கேரள சித்தாந்தமா? காங்கிரஸ் என்ன மலையாளி ஆரம்பித்தாரா? ஹியூம்ஸுங்கிற ஒரு இங்கிலாந்துக்காரன் ஆரம்பித்தான், ஆக்டேவியன் ஹியூம். ஆனால் 1000 ஆண்டுகளாக கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் பின்பற்றக்கூடிய சனாதனம் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை மையமான கொண்ட கட்சி வெளி சக்தி உள்ள பூந்துருமா? கம்யூனிசமும் காங்கிரஸும் சண்டை போடக்கூடாதான். இது 1லேயே சொல்லிட்டாங்க. அப்போ 2ல் இப்படி தான் இருக்குங்கிறத நான் கணிச்சிட்டேன். கணித்த மாதிரியே படமானது வந்திருக்கு. இப்போ கேரள மக்கள் ஏன் இந்த படத்தை எதிர்த்தாங்க? மோகன்லால் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே இப்படி ஒரு விமர்சனம் வந்து பட்டிருக்கவே மாட்டார். மோகன்லாலை விரும்பாதவங்க கேரளாலேயே கிடையாது. மோகன்லால் ஃபேன்ஸுக்கும் மோகன்லாலை பிடிக்கும், மம்மூட்டி ஃபேன்ஸுக்கும் மோகன்லாலை பிடிக்கும், மலையாள சினிமா பிடித்த ஒவ்வொருவருக்கும் மோகன்லாலை பிடிக்கும். ஆனால் அப்படிப்பட்ட மோகன்லால் அவர் வாழ்க்கையிலே இந்த மாதிரி ஒரு விமர்சனத்தை சந்திச்சிருக்க மாட்டார். பிருத்திவிராஜால் அந்த அவமானமும் மோகன்லால் பட்டுட்டார். ஏன்னா இன்னைக்கு இந்தியாவிலே அதிகமான கிரைம் ரேட் இருக்கிறது கேரளா, குஜராத் கிடையாது. அதிக ஜனத்தொகை கொண்ட யூபி கிடையாது. அதிகமான கிரைம் ரேட் கொண்ட மாநிலம் கேரளா. அதிகமான பொலிட்டிக்கல் வயலன்ஸ் நடக்கக்கூடிய மாநிலம் வெஸ்ட் பெங்கால். ரெண்டுமே பாரம்பரியமாக கம்யூனிஸ்ட் கோட்டையா. அதிகமான பொலிட்டிக்கல் வயலன்ஸ் நடக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட் வந்து வெஸ்ட் பெங்கால். ஒரே ஒரு முறை நடந்த குஜராத்தில் நடந்த அந்த குஜராத் கலவரத்தை பற்றி சொல்கிறீங்க. அப்போது கேரள மக்கள், அறிவு இருக்கிற கேரள மக்கள் கோவம் வரும்ல, என்னடா ரெட்டை வேடம் போடுறீங்க? குஜராத் கலவரத்தை கூட கலவரத்துக்கான காரணம் என்னன்றதை தெளிவாக காட்ட மாட்டாங்க. சபர்மதி ட்ரெயினில் எக்ஸ்பிரஸில் காசிக்கு சென்று கொண்டிருந்த ஹிந்து பக்தர்களை 2000 இஸ்லாமியர்கள் அடிப்படைவாதிகள் குவிந்து அந்த ட்ரெயினை எரித்து உயிரோட 27 பெண்கள் 60க்கும் மேற்பட்ட மக்களை சுட்டெரிச்சு கொண்டிருக்காங்க. அதற்கான ஒரு ஆக்ஷனுக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் ஏற்படும் தானே? அந்த இறந்து போனவங்களுக்கு சொந்தக்காரங்க இருப்பாங்க தானே? உங்கள் வீட்டில் ஒரு மாப்பிள்ளை, ஏன் அந்த ரியாக்ஷனுக்கான ஆக்ஷன் என்ன சொல்கிறதுக்கு உனக்கு தைரியம் இருக்கா? இல்லை. சரி, குஜராத்தை விட்டுடுவோம், அது ஒரு கலவரம் குஜராத்தில் நடந்தது. நீ பிறந்தவ மாநிலம் கேரளா. மாப்பிள்ளை கலவரத்தை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கியா? ஹிந்துக்களை சொந்த வீட்டில் இருந்து சொந்த ஊரில் இருந்து இஸ்லாமிய அடிப்படைவாதிகள் துரத்தி அடித்தாங்களே, பெண்களை கற்பழிச்சாங்களே, அகதிகளாக சொந்த நாட்டிலே அகதிகளாக இன்னொரு கிராமத்தில் போய் வாழ வேண்டிய கட்டாயத்தை தள்ளப்பட்டாங்களே, அது உனக்கு சொல்கிறதுக்கு தைரியம் வரலையா? அங்கே நீயும் சமத்துவத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து காட்ட வேண்டியதானே? ஏன்டா ஹிந்துக்களை அடிக்கிறீங்க? சமத்துவமாக இருங்கடா, செக்குலராக இருங்கடான்னு பாடம் எடுத்திருக்க வேண்டியதானே இஸ்லாமிய அடிப்படைவாதிகளுக்கு? ஏன் எடுக்கல? சரி, அது என்னைக்கோ நடந்ததுப்பா, நான்லாம் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி நடந்ததுப்பா அப்படின்னு பிருத்திவிராஜ் சொன்னால் எடுத்து ஓரம் வச்சுப்போம்.
மாறாடு கலவரம்னு ஒன்று கேரளாவில் நடந்தது 2003 நினைக்கிறேன், 2-3 காலகட்டத்தில். மாறாடு அப்படிங்கிற ஒரு கடல் கரை கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்துக்களை ஒட்டுமொத்தமாக அங்கேருந்து பயம்படுத்தி விரட்டணும் அப்படின்னு அங்கே இருக்கக்கூடிய ஜிஹாதிகள், இஸ்லாமிய அடிப்படைவாதிகள் முடிவு பண்ணி ஒரு கலவரத்தை உருவாக்குறாங்க. பாம்பு தயாரிக்கிறாங்க, கத்தியை உருவாக்குறாங்க, துப்பாக்கியை எடுத்துகிட்டு வராங்க. 8 இந்துக்களை கொண்டு இருக்காங்க. 8 இந்துக்களை. மிகப்பெரிய கலவரம். சமீப காலத்தில் கேரளாவில் நடந்த மிகப்பெரிய ஒரு மத கலவரம் செய்தது யாரு? இஸ்லாமிய அடிப்படைவாதிகள். இந்துக்கள் ஆரம்பிக்கல. இது வந்து ஆர்எஸ்எஸோ பிஜேபியோ சொல்லலை. அந்த கேஸை விசாரிச்ச ஜஸ்டிஸ் தோமஸ் ஜோசப் அவர் வந்து 66 பேரை கன்விக்ட் பண்றாரு. 66 பேரும் இஸ்லாமிய அடிப்படைவாதிகள். அதுல தொடர்புடைய இயக்கங்களுடைய பேரை பார்க்கணும். இந்தியன் யூனியன் முஸ்லீம் லீக், சிபிஐ, இன்னைக்கு ஆட்சி பண்ணக்கூடிய சிபிஐஎம், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, இன்னைக்கு பாப்புலர் ஃப்ரண்ட், அன்னைக்கு நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் ஃப்ரண்ட், பீப்புள்ஸ் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி, இப்படி இஸ்லாமிய அடிப்படைவாத அமைப்புகளும் கம்யூனிஸ்ட் அமைப்புகளும் இணைந்து இந்துக்களுக்கு எதிராக நடத்திய ஒரு மிகப்பெரிய கலவரம் மாறாடு கலவரம். அதை பத்தி எடு படம். அங்கிருந்து வா, அங்கிருந்து ஒரு கதாநாயகன் உருவாகிற மாதிரி வா. அதை பார்த்துட்டு, அந்த கலவரத்தை பார்த்துட்டு, மாறாடு கலவரத்தை பார்த்துட்டு, மதவெறியே இனிமே எவனுக்குமே இருக்கக்கூடாதா அப்படின்னு சிந்திக்கிற மாதிரி ஒரு கதாபாத்திரத்தை வைக்கிறதுக்கு உனக்கு தைரியம் இருக்கா, முதுகெலும்பு இருக்கான்னு கேரள மக்கள் பிருத்திவிராஜை பார்த்து கேட்குறாங்க. அங்கதான் இந்த பிரச்சனையே உருவாகுது. அங்கதான் இந்த பிரச்சனை உருவாகுது. இந்துக்கள் வந்து இந்த படத்துக்கான எதிர்ப்பை தெரிவித்ததை தொடர்ந்து மோகன்லாலாக இருக்கட்டும், இந்த படத்துடைய தயாரிப்பாளர்களாக இருக்கட்டும், நாங்கள் இந்த படத்தையே பார்க்கலங்க. நாங்கள் படத்தை பார்த்ததே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ தாங்க பார்த்தோம். இந்த காட்சி மோகன்லால் மிகப்பெரிய அப்செட். அவர் வாழ்க்கையில இந்த மாதிரி ஒரு கிரிட்டிசிசம் அவர் அனுபவிச்சதே கிடையாது. ஸோ இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறாங்க, இந்த படத்தின் மூலமாக இவங்க வந்து இந்துக்களை மட்டும் வில்லன்களாக சித்தரிக்கல. ஆக்சுவலி ரியல் டார்கெட்டே கிறிஸ்தவர்கள் தான். கண்டிப்பாக நீங்கள் சொன்னீங்க ஆரம்பிக்கும் போது கேரளாவில் ஒரு தொகுதி எம்பி பாஜக ஜெயிச்சிருக்குன்னு. அந்த எம்பி தொகுதி பாஜக ஜெயிப்பதற்கு மிக முக்கிய காரணம் கிறிஸ்துவ வாக்குகள். இன்னைக்கு கேரளாவில் இஸ்லாமிய அடிப்படைவாதிகளால் அதிகமாக பாதிக்கப்படுவது கேரள கிறிஸ்தவர்கள். இன்னைக்கு கேரளா கிறிஸ்தவர்கள் ஒரு விஷயத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. நம்மளுடைய கடவுள் இயேசு, ஜீசஸ் தான் நம்மளுடைய கடவுள். ஆனால் நம்முடைய கலாச்சாரம் ஹிந்து கலாச்சாரம். இந்த நாட்டில் தான் நம்ம பிறந்திருக்கோம். இது நம்மளுடைய நாடு. நம்ம ஹிந்துக்கள் இயேசுவை கும்பிடக்கூடிய ஹிந்துக்கள், நம்ம ஜீசஸை கும்பிடக்கூடிய ஹிந்துக்கள். நம்ம ஹிந்துவாக இருந்தால் மட்டுமே நம்மளுடைய கலாச்சாரத்துக்கும் நம்மளுடைய கடவுளான இயேசுவுக்கும் இனி கேரளாவில் பாதுகாப்பு அப்படிங்கிற ஒரு உண்மையை கேரளா கிறிஸ்துவர்கள் புரிய துவங்கியிருக்காங்க. குறைக்க முயற்சி பண்ணலாம். தேவகுமாரனே வந்து இப்போ தப்பு பண்ணும்போது டெவில் தானே வந்து உங்களை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி மோகன்லால் அவர்களை டெவிலாகவும், அதாவது பாஜகவுக்கு ஓட்டு போடுற கிறிஸ்தவர்களை வில்லன்களாகவும் காட்டுற மாதிரியும் இந்த காட்சிகள் வந்து இருக்காமா. இன்னைக்கு கேரள கிறிஸ்தவர்களுடைய கலாச்சாரத்தை நீங்க உத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ஹிந்து கலாச்சாரம் தான். அவங்களும் நெத்தியில் பொட்டு வைப்பாங்க, அவங்களும் விளக்கேற்றுவாங்க, அவங்களுடைய சர்ச்சில் இருக்கக்கூடிய ஃபாதர் ப்ரீஸ்ட் எல்லாருமே காவி உடைய தான் அணிகிறாங்க, அவங்களும் கொடி ஏற்றுறாங்க. கோவிலில் எப்படி கொடிமரம் இருக்கோ சர்ச்சில் கொடிமரம் இருக்குது. எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இறுதியாக அவங்க இயேசுவை கும்பிட்டாலும் அவர்கள் இந்துக்கள் தான் அப்படிங்கிற புரிதல் அவங்களுக்கு வரும். அது வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதனால கிறிஸ்துவ மதத்தின் மீதே ஒரு வெறுப்பை ஏற்படுத்த இப்போ முயற்சிக்கிறாங்க. இவங்களுடைய நோக்கம் எல்லாமே ஓட்டு வங்கி தான். அந்த காங்கிரஸ் ஓட்டு வங்கிக்காக பிருத்திவிராஜ் இந்த படத்தை மிக அருமையாக சித்தாந்த விஷயத்தை வந்து விதைத்து புகுத்தி மோகன்லாலையும் ஏமாற்றி தயாரிப்பாளரையும் ஏமாற்றி படத்தை எடுத்து அவங்களை இன்னைக்கு நடுத்தருவில் முத்தந்தியில் நிற்க வச்சுட்டார். ஆரம்பத்தில் பிரதமர் மோடி அவர்கள் 3வது முறையாக பிரதமர் ஆயிடக்கூடாதுன்றதுக்காக இந்த டீப் ஸ்டேட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து வேலை செஞ்சது அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அந்த டீப் ஸ்டேட்டை இதில் நியாயப்படுத்துகிற மாதிரி காட்சிகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கண்டிப்பாக.